বহু প্রতীক্ষিত সেই সম্মেলনের প্রথম দিন আজ শনিবার সকালে সম্মেলনের জন্য বিশেষভাবে সাজানো কনভেনশন সেন্টার ভারত মণ্ডপমে উপস্থিত হন রাষ্ট্রনেতারা। প্রথম পর্যায়ে আলোচনার বিষয় হলো ওয়ান আর্থ, দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনার বিষয় হবে ওয়ান ফ্যামিলি। এর মধ্যে থাকছে মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা, এছাড়া নৈশ ভোজের ব্যবস্থা থাকছে রাত 8:30টায়। ভারতে শুরু হলো জি20-র শীর্ষ সম্মেলন। শুরুতেই উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি উল্লেখ করেছেন, দিল্লিতে 2500 বছরের পুরনো একটি স্তম্ভে লেখা রয়েছে মানব জাতির কল্যাণের কথা। এই সম্মেলনে সেই বার্তা আরো বেশি করে বাস্তবায়িত করার আবেদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্রে এগিয়ে চলার বার্তাও দেন মোদী। যে কনভেনশন সেন্টারে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে সেই ভারত মণ্ডপম সেজে উঠেছে বিশেষভাবে। আধুনিক সব ব্যবস্থার পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া রয়েছে সর্বত্র। ঠিক যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রনেতাদের প্রধানমন্ত্রী অভ্যর্থনা জানালেন, তার পিছনে আঁকা রয়েছে কোণারকের সূর্য মন্দিরের চাকা। Morning to everybody. Your Highnesses, Excellencies, नमस्कार। औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ यम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं
तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। দেশের নাম পরিবর্তন হয়ে ভারত হবে কিনা তা নিয়ে জলঘোলা চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই। এবার সেই বিতর্ক নিয়ে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এবার সেই বিতর্ক পৌঁছে গেল G20 সম্মেলনেও। বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেমপ্লেটে দেখা গেল প্রাইম মিনিস্টার অফ ভারত। প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপমে শনিবার নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধনী ভাষণ দেন। সেই ভাষণের সময় সবার চোখ গিয়ে পৌঁছয় তার নেমপ্লেটে। সেই নেমপ্লেটে উজ্জ্বল করে লেখা রয়েছে ভারত। সরকারিভাবে বলতে গেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী G20 সম্মেলনে ইন্ডিয়া নয়, প্রতিনিধিত্ব করলেন ভারত দেশের হয়ে। দেশের নাম বদল নিয়ে কিছুদিন ধরে যে বিতর্ক চলছিল তার মাঝেই নরেন্দ্র মোদী নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। বিশ্লেষকদের মতে এই সম্মেলনের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারত নামটিকে কার্যত শিলমোহর দিয়ে দিলেন। এই নেমপ্লেটের ছবি ভাইরাল হওয়ার পর অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কি সত্যি পরিবর্তন হতে চলেছে দেশের নাম? ভারত সরকার কি তাহলে সম্পূর্ণভাবে ইন্ডিয়া নাম ত্যাগ করতে চলেছে? এই বিষয়ে আমরা আরো বিস্তারিত কথা বলবো। আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের
সিনিয়র রিপোর্টার গৌতম। গৌতম, দেখো, তোমার কাছে প্রথমেই যেটা জানতে চাইবো, আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই দেখতে পাচ্ছিলাম যে এই ভারত আর ইন্ডিয়া এই দ্বন্দ্বটা কিন্তু চলছে। মানে ইন্ডিয়া জোট প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই কিন্তু এই ভারত নাম মুছে যেতে পারে এমন একটা আশঙ্কা করছে ওয়াকিবহল মহল। আর তার মধ্যেই রাষ্ট্রপতি G20-র যে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে বিভিন্ন দেশকে, সেখানেও আমরা দেখতে পাই যে প্রেসিডেন্ট অফ ভারত লেখা হয়েছিল। আর তখন থেকেই ইন্ডিয়া আর ভারত বিতর্কের জন্ম নেয়। আর আজ দেখা গেল G20 বৈঠকে নরেন্দ্র মোদীর যে নেম প্লেট রয়েছে সেখানে প্রেসিডেন্ট অফ ভারত লেখা রয়েছে। তবে কি এই G20-র যে বৈশ্বিক সম্মেলন সেখান থেকেই ইন্ডিয়ার নাম মুছে যেতে চলেছে? দেশের নাম কি বদলে ভারত হতে পারে? কি মনে করছো? দেখো অনন্যা, তোমাকে প্রথমেই আমি যেটা জানাবো সেটা হচ্ছে যে এই যে G20 সামিট, এই G20 সামিট কিন্তু বিগত 1 বছর ধরে বিভিন্ন দেশের আলোচনা চলছে। বিভিন্ন দেশে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি তারা সফর করছেন এবং G20 সামিটকে সফল করার জন্য আমাদের দেশের প্রতিটি রাজ্যে কিন্তু এই সম্মেলন হয়, এর প্রস্তুতি তৈরি হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দেখা গেল সেই প্রস্তুতি চলাকালীন আমরা কিন্তু কখনোই এই G20 সম্মেলনের যে প্রস্তুতি চলাকালীন বা সমস্ত কিছু করা পর্যন্ত আমরা দেখতে পাইনি যে ইন্ডিয়ার নামের পরিবর্তে তার নাম হবে ভারত। এটা একেবারে মানে আমরা দেখতে পেলাম যে যেই মুহূর্তে বিরোধী জোট অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিরোধী দলগুলো রয়েছে তাদের যে 26টি দলের বিরোধী জোট তারা বেঙ্গালুরুতে যে বৈঠকটা করেছিলেন এবং যেই বৈঠকে রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সোনিয়া গান্ধী থেকে শুরু করে দেশের শীর্ষ স্থানীয় যারা নেতৃত্ব ছিলেন তাদের উপস্থিতিতেই সেই বৈঠকেই এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত এই নাম জোটের নাম উঠে আসে ইন্ডিয়া এবং সেই নামকে কেন্দ্র করেই ব্যাপক ভীত হয়ে পড়ে কেন্দ্রের মোদি সরকার। এবং এই নাম অর্থাৎ ইন্ডিয়া নাম, এই নামের সাথে যে একটা সেন্টিমেন্ট জড়িত রয়েছে গোটা ভারতবাসীর, এই ইন্ডিয়া নামের সাথে সংস্কৃতি জড়িত, ইতিহাস জড়িত, এই বিষয়টাকে কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল মোদি সরকার এবং তারা সঙ্গে সঙ্গেই এই নাম অর্থাৎ ইন্ডিয়া নামটাকে মানুষের মন থেকে মুছে ফেলার জন্য তারা উদ্যোগ শুরু করলো। কি উদ্যোগ শুরু করলো? তারা উদ্যোগ শুরু করলো যে ইন্ডিয়ার পরিবর্তে ভারত, এই দেশের নাম হবে এখন থেকে ভারত, যেটা আজকে স্বাধীনতার 75 বছর পার হয়ে গেছে, ইন্ডিয়া নাম হয়েছে এবং কেন্দ্রে ক্ষমতায় বিজেপি এসছে 10 বছরের উপর হলো। তার আগেও দুবারের টার্মে বিজেপি ক্ষমতায় এসছিল অটল বিহারী বাজপেয়ী। কোনো সময় দেখা যায়নি যে ইন্ডিয়া নামের পরিবর্তন করে ভারত নাম করা হবে। কিন্তু যখনই দেখা গেল যে এবারের 2024-এর লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা 26টি দলের বিরোধী দল সোনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, নীতিশ কুমার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজু পট্টনায়ক, এই যে সমস্ত তাবর বিরোধী নেতারা তাদের নেতৃত্বে যখন বিরোধী জোটের নাম হলো ইন্ডিয়া, সেই নামেই ভীত হয়ে পড়ল মোদি শাহের জোট এবং মোদি শাহর জোট তখন এই ইন্ডিয়া নামটাকেই তারা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করলো এবং তার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে এই G20 সম্মেলন। কেননা রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের যে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন সেই আমন্ত্রণপত্রে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া না লেখা হয়েছে প্রেসিডেন্ট অফ ভারত।
একেবারেই গৌতম, তুমি যেমনটা বললে সেখানে লেখা হয়েছে প্রেসিডেন্ট অফ ভারত, মানে অনেকেই মনে করছেন যে এই বৈশ্বিক যে সম্মেলন সেখানে ইন্ডিয়াকে ভারত নামে রিপ্রেজেন্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তার অবস্থান স্পষ্ট করলেন। কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রকল্প মেক ইন ইন্ডিয়া, স্কিল আপ ইন্ডিয়া, খেলেগা ইন্ডিয়া, এরকম বিভিন্ন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মতো বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে। সেই প্রকল্পগুলো থেকেও কি তাহলে এবার ইন্ডিয়া বাদ যেতে চলেছে? তাহলে কি এই প্রকল্পগুলোরও নাম পরিবর্তন হতে পারে, কি মনে করছো? দেখো অনন্যা, বিশ্বের দরবারে অর্থাৎ আজকে যখন দিল্লিতে G20 সামিট হচ্ছে, অর্থাৎ বিশ্বের দরবারে যখন মোদি বা বিজেপি সরকার ভারত নামটাকে প্রতিষ্ঠা করলো, যে তাদের এই G20 সম্মেলনের মাধ্যমে, তাতে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ভারত যে নাম, ইন্ডিয়ার পরিবর্তে ভারত, সেই নামটাকেই বিশ্বের দরবারে যখন প্রতিষ্ঠিত করলো, এটা ধরেই নেওয়া যেতে পারে আগামী দিনে লোকসভা বা রাজ্যসভাতেও এই বিল মোদি সরকার আনতে চলেছে, যে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান নামের পরিবর্তে নাম হবে ভারত। এক, এবার তোমাকে তুমি যেটা প্রশ্ন করলে যে এই যে মোদির যে বিভিন্ন প্রকল্পগুলো করেছিল, মেক ইন ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, খেলো ইন্ডিয়া, এই যে নামগুলো করেছিল, যেগুলোতে যেই নামগুলোর মধ্য দিয়ে দেখা গেছে মোদি তার 56 ইঞ্চির ছাতি চওড়া করেছিলেন, এখন তাকে কিন্তু বাধ্য হয়ে তাহলে এই নামগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। কেননা এই নামগুলো তো একটা ব্র্যান্ড, কেননা মেক ইন ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, এগুলো এই নামগুলো একটা দেশবাসীর কাছে একটা ব্র্যান্ড তৈরি হয়ে গেছে। এখন সেখানটা মেক ইন ইন্ডিয়ার জায়গায় কি তাহলে মেক ইন ভারত হবে এবং মেক ইন খেলো ভারত হবে এই প্রকল্প? কেননা যদি তারা মনে করে, কেন একনায়কতন্ত্রের রাজত্ব চালাচ্ছে হচ্ছে মোদি এবং অমিত শাহ, তারা যদি মনে করে যে এটাকে ভারত করবে, যদিও লোকসভা রাজ্যসভার বিল পাস হবে কিনা সেটা পরের ব্যাপার, কিন্তু এই যে প্রচেষ্টা, তাহলে অবশ্যই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মোদির যে প্রকল্পগুলো রয়েছে, মেক ইন ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, খেলো ইন্ডিয়া, সেগুলো জায়গায় হবে মেক ইন ভারত, খেলো ভারত, এই সমস্ত নামগুলি হতে পারে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে একটা জিনিস তোমাকে বলি, যে এই যে বিষয়টা নিয়ে যে বিশ্বের দরবারে যে আজকে G20 যে সামিটে যে বিষয়টা করা হলো, অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট অফ ভারত, এই যে জিনিসটা করা হলো, সেটা কিন্তু রাজ্যের দেশের বিরোধী দল না, গোটা ভারতবর্ষের মানুষই কিন্তু এই বিষয়টাকে নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট কিন্তু তারা বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। কেননা যে এই ইন্ডিয়ার নাম নিয়ে কিন্তু একটা ইতিহাস জড়িত আছে, ইন্ডিয়া নাম নিয়ে একটা সংস্কৃতি জড়িয়ে রয়েছে, ইন্ডিয়া নাম নিয়ে দেশাত্মবোধকের ব্যাপার একটা জড়িয়ে রয়েছে। কেন ইন্ডিয়া ফাইট টু ইন্ডিয়া, ফাইট ফর ইন্ডিয়া, এই যে কথাগুলো আমরা ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি, এই ইন্ডিয়ার জন্য লড়াই করা, এই যে দেশ স্বাধীন করার ক্ষেত্রে কখনোই কিন্তু এই ইন্ডিয়ার নামটাই কিন্তু জড়িত ছিল। কেন এই ব্যাপারটা দেশের মানুষ কিন্তু সহজভাবে নেবেন না। কিন্তু যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে, তোমাকে যেটা পরিষ্কার করে জানাতে চাই, যে এই যে ইন্ডিয়া নামটা বিরোধী জোটরা দিয়েছে, এই মাস্টার স্ট্রোক অফ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাস্টার স্ট্রোক অফ বিরোধী জোট, তাদের এই মাস্টার স্ট্রোকে কার্যত দিশাহীন হয়ে এখন দেশের নামই বদলে ফেলতে চলেছেন মোদি এবং অমিত শাহ। অনন্যা, একদমই গৌতম, তুমি যেমনটা বললে, তবে শুধুমাত্র যে প্রকল্পগুলোর নাম বদলালেই সমস্যার সমাধান হবে এমনটা কিন্তু নয়। আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে দেশের বিভিন্ন স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংস্কৃতির সাথে এই ইন্ডিয়া নামটা জুড়ে রয়েছে। যেমন গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া গেট, এই যে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যগুলো ভারতের, তার সাথে ইন্ডিয়ার নাম জড়িয়ে রয়েছে। নিবাস বল। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে অনন্যা, তোমাকে আরেকটা জিনিস বলবো, যে দেখো ইন্ডিয়া, এই ইন্ডিয়া নামের সাথে কিন্তু গোটা ভারতবর্ষের যে নানা জাতি, নানা দেশ, নানা সাউন্ড চলে এসেছে,